बच्चा लोग, सोहम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, आज तारी माटे किरण प्रकाशशास्त्र अने प्रकाशीय उपकरणों लेक्चर नंबर 18, 10, 15, 18। हाँ, वन शॉर्ट रिविजन 01 એટલે કે અત્યાર સુધી જે 1 થી 17 લેક્ચર આપ્યા એનો નિચોડ આ એક જ લેક્ચરમાં અરીસાથી સ્ટાર્ટ કરી વક્રી ભવન, પૂર્ણાંતરિક પરાવર્તન, લેટરલ શિફ્ટ, આભાસી ઊંડાઈ અને લેન્સ સુધી બધું એક જ ઝાટકે લઈ નાખીએ। ચલ આઈએ દોસ્ત, મજા આવશે વિડીયોમાં। હા ચલો, ફાસ્ટ ટ્રેક પર જશે થોડોક વિડીયો। હો, સૌ પહેલો ચર્ચાનો મુદ્દો હતો આપણો અરીસો। हाँ, अरीसा में 3 टाइपना अरीसा जोया था आपणे। अंतरगोल जे अंदर लीसो होय बहारथी खरबचड़ो होय, यस। पछी बहिर्गोल जे बहारथी लीसो होय अंदरथी खरबचड़ो होय, यस। पछी जोईए तो समतल अरीसो, है ने। समतल अरीसा में एक स्पेशियालिटी हती, शुं के एनी मोटवणी धन ज होय, यस, अने एक ज होय। એવું કેમ કે જેટલું દૂર વસ્તુ હોય ને એટલું દૂર પ્રતિબિંબ અંદર મળે આમ। હા હા, યાદ આવ્યું ને। હા, અચ્છા, હવે સાહેબ તો ડાયરેક્ટ મોટવણી પર આવી ગયા। અરે યાદ આવી ગયું ને કહી દીધું યાર। હા, અચ્છા, આની ત્રિજ્યા બી પાછી ઇન્ફાનાઇટ હોય। સમતલ અરીસાની ત્રિજ્યા ઇન્ફાનાઇટ હોય ને। હા બરાબર। ચાલ, હવે અંતર્ગોળ અરીસામાં 5-6 કેસીસ જોયા હતા આપણે। એમને એમ ભૂલી જવું। જો વસ્તુ अनंत पर होय तो प्रतिबिंब F पर मळे। हाँ, वस्तु जो C थी दूर होय तो प्रतिबिंब C अने F नी वच्चे मळे। वस्तु जो C ऊपर होय तो प्रतिबिंब C ऊपर ज मळे, त्यां ज नीचे ज। वस्तु C अने F नी वच्चे होय तो प्रतिबिंब C थी दूर मळे। वस्तु F ऊपर होय तो प्रतिबिंब अनंते मळे। वस्तु F अने ध्रुवनी वच्चे होय तो प्रतिबिंब आभासी मळे अरीसानी पाछळ। आ बधा केस जो फरी दौरवा बेसू तो भाई रिविजन विडियो लांबो थई जाय। हो, हाँ चलो आई आओ। हवे अंतर्गोळ अरीसानुं सूत्र, अरीसानुं सूत्र आ रह्युं 1/u + 1/v। अच्छा, अंतर्गोळ बहिर्गोळ बंने माटे चाले आ सूत्र। एवुं नहीं के साहेब बोले एटले अंतर्गोळ माटे ज लईशुं, हवे बंने माटे चालशे। हाँ, ए पछी मोटवणीनुं सूत्र आव्युं हतुं अरीसानी। मोटवणी एटले प्रतिबिंबनी ऊंचाई भाग्या वस्तुनी ऊंचाईनो गुणोत्तर h'/h। केम भूली जाऊं छो। बीजू पण एक सूत्र आव्युं हतुं मोटवणीनुं। हाँ हाँ, -v/u। खरेखर तमारे शुं कराय खबर, आ विडियो पोज करी करीने जोवाय। जेवुं हूँ बोलूं ने मोटवणीनुं सूत्र त्यारे विडियो पोज कराय अने याद कराय के हाँ मने आवड्युं, अने तारुं सेल्फ टेस्ट कराय आ विडियो थकी, खबर छे। चल वांधो नहीं दोस्त। हवे आने अने आने आ बंनेना कॉम्बिनेशन थी आपणे बीजा 2 सूत्रों लाया था, खबर होय तो। मोटवणीना बीजा 2 सूत्रों लाया था। शुं हतुं भाई, जो F/F-u हतुं। हाँ, अने बीजुं हतुं F-v/v, यस। तो मोटवणीना बीजा 2 सूत्रों आ रीते आपणे लाया था, यस। चलो क्लियर है। ओके बाळको, हवे मोटवणी तो पती गई अरीसानी। पछी शुं रह्युं अरीसामां? कोई नहीं, हवे पती गयो अरीसो। हवे चालू थाय वक्रीभवन। वक्रीभवन अहींया लई लो वक्रीभवन। चलो आई जाओ। वक्रीभवन, ओके। किरण જ્યારે 2 પારદર્શક માધ્યમની સપાટી પર આપાત થાય એટલે ત્યાંથી છે ને સેજ વાંકું વળે, પોતાના માર્ગથી સેજ વિચલિત થાય, હે ને। હા, આ ઘટનાને વક્રીભવન કહેવાય। જેમ કે જુઓ, અહીંયા બહાર હવા છે અને અહીંયા પાણી છે, સમજો। પાણી સેજ વધારે દૂરી આપણે। ચાલો કેમેરામેન, કંઈક અવાજ થાય છે સાઈડમાં, શેનો અવાજ છે ભાઈ? हाँ, बहार हवा है ने अंदर पानी है। चलो एक किरण आयु हवा में पानी में आम आम आयु जो अहींया आयु सपाटी पर। अच्छा, आ सपाटी ने शुं कहेवाय? 2 माध्यमों ने जुदा पाड़ती होय ने एवी सपाटी
અહીંયા હવા છે ને અહીંયા પાણી છે, તો બંને જુદા પાડે ને અહીંથી. હા, હવે અહીંયા સપાટીનો લંબ દોરો, આમ મસ્ત દોર્યો લંબ. હવે આ કિરણ જ્યાં જવાનું હતું ને ત્યાં ના જાય અને સહેજ આમ વળી જાય, આમ વળાંક લઈ લેશે. જો દેખાયો ને વળાંક? હા, આટલું વળાંક લીધું એણે, આટલું વળી ગયું. હા, તો આને વક્રી ભવન કહેવાય. હવે જો વક્રી ભવનમાં આને કહેવાય આપાત કોણ, અને આને લંબ સાથે જે ખૂણો બને ને વક્રીભૂત કોણ. તો સાહેબ આ શું છે? અરે આ વિચલન કોણ છે કે આટલું વિચલિત થયું એમ, હે ને? હા, ચલ ઠીક છે. તો સાહેબ આ બાજુ જ કેમ થયું વિચલિત? આમ ના થયું? આ બાજુ ના ગયું? એ ભાઈ હવે શાંતિ રાખ. આ પાતળું માધ્યમ છે અને આ ઘટ્ટ માધ્યમ છે. જો ઘટ્ટમાંથી પાતળામાં ગયું હોત ને તો આવું થાત. જો બતાવું, કિરણ આમ ગયું, આ ઘટ્ટ માધ્યમ છે. હવે અહીંથી જો બહાર નીકળે તો જો લંબથી દૂર જશે. આ વખતે આમ જવાનું હતું ને આમ સીધું, પણ એમ નહીં જાય ને આમ લંબથી દૂર થઈ જશે. દેખાયું ને? યસ. તો જ્યારે પાતળાથી ઘટ્ટમાં આવે ત્યારે લંબ તરફ, અને ઘટ્ટથી પાતળામાં જાય ત્યારે લંબથી દૂર. હા, વેરી ગુડ. આમાં જો આપાત કોણ આ રહ્યો વક્રીભૂત કોણ. ક્લિયર? આમાં ચોખ્ખું દેખાય છે કે I ઇઝ ગ્રેટર દેન R. આમાં ચોખ્ખું દેખાય છે કે I ઇઝ લેસ દેન R, હે ને? બસ. આમાં એવું બી કહી શકાય કે જ્યારે કિરણ અહીંથી અહીંયા આવે ત્યારે આ N1 છે ને આ N2 છે. કિરણ જ્યારે અહીંથી અહીંયા જાય ત્યારે આ કિરણ માટે આ N1 છે ને આ N2 છે, રાઈટ? ઓકે. અચ્છા, આમાં એક સ્નેલનો નિયમ બી આવ્યો હતો દોસ્ત, યાદ હોય તો તને. સ્નેલનો નિયમ શું હતો? આપાત કોણનો સાઇન અને વક્રીભૂત કોણનો સાઇન એનો ગુણોત્તર અચળ રહે. એ અચળને આપણે N21 કહેતા હતા. હા, અને N21 એટલે N2/N1. પછી આને અહીંયા ગુણો, આને અહીંયા ગુણો, ખેલ ખતમ. N1 sin I, N2 sin R. આ છે સ્નેલનો નિયમ. બરો કવર કરવો પડશે. ચલો ડન. અચ્છા, હવે આની સિવાય પણ એક હતું નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક અને સાપેક્ષ વક્રી ભવનાંક. તો કેમેરામેન થોડુંક કેમેરો એડજસ્ટ કરવો પડશે. હું એ નીચે લખીશ, અહીંયા દેખાશે ને? ઉપરનું તો કવર થાય જ છે ને વક્રી ભવન. ચલો આવી જાઓ. જુઓ ભાઈ, અહીંથી લખીએ તો આમ નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક. નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક C/V. યસ, બસ એ જ લ્યા. શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ અને માધ્યમમાં પ્રકાશના વેગના ગુણોત્તરને વક્રી ભવનાંક કહેવાય. કેમ ભૂલી જાઓ છો? હા, ચલો કવર કરો. કર્યું કવર. હવે જો ભાઈ, સીધી સરળ વાત છે. આ બંને વ્યસ્ત પ્રમાણ છે આમ, તો પછી આ રિલેશન બને N2/N1 V1/V2. લે જલસા કર. બસ. તો આ રિલેશનને અહીંયા મૂકી શકાય N2/N1 ની જગ્યાએ. તો આ સૂત્રમાં આવો બી સંબંધ બને. જો sin I/sin R. N2/N1 ની જગ્યાએથી V1/V2 મૂકી. આવા તો ઘણા બધા રિલેશન બને. બે આવું બધું લખવાના બેસાય. તારે મૂળ થોટ યાદ રાખવાની કે સ્નેલ અને આ, એટલે બધું તને એ ટાઈમે ઉપયોગ કરતા આવડે. અચ્છા, હવે સાંભળ ભાઈ, આ નિરપેક્ષ થઈ ગયું. અહીંયા દેખાય છે કેમેરામેન? સાપેક્ષ વક્રી ભવનાંક સમજાવું થોડુંક. સાપેક્ષ વક્રી ભવનાંક. ઓકે, જો આને કહેવાય સાપેક્ષ વક્રી ભવનાંક. N21 એનો મતલબ બેનો વક્રી ભવનાંક એકની સાપેક્ષે. બેનો વક્રી ભવનાંક એકની સાપેક્ષે થઈ તો ગયું. માધ્યમ 2 નો એકની સાપેક્ષે વક્રી ભવનાંક. યસ, આને કહેવાય સાપેક્ષ વક્રી ભવનાંક. અચ્છા, આમાંય પાછા ખેલ છે, હું જો બતાવું છું. જેમ કે આવું લખ્યું હોય N31, તો આને આગળ લઈ જઈ શકાય. કઈ રીતે? જો N3/N1 આ રીતે ચાલે ને? હા, અહીંયા નીચે N2 આપી દે ને અહીંયા N2 આપી દે. જો તો આ શું થાય? આ થઈ જાય N32, આ થઈ જાય N21. લે,
આવા તો કંઈક સમીકરણો બનાવ્યા હતા બે જ્યારે બોર્ડના લેક્ચર્સ લીધા ને આના ત્યારે. આ તો રિવિઝન છે એટલે થોડુંક ફાસ્ટ ટ્રેક પર જઈ રહ્યા છીએ આપણે ને. ચાલો હવે તારે એક સ્ક્રીનશોટ તો જોશે, મને ખબર પડી ગઈ. સ્ક્રીનશોટ લે પછી આભાસી ઊંડાઈ, લેટરલ શિફ્ટ, પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન પર ચર્ચા કરીએ. ચલો 1 2 and 3. ઓકે ભાઈ થઈ ગયું ને સ્ક્રીનશોટ. ચલો હવે આવી જા. હવે આપણે લેટરલ શિફ્ટ જોઈએ. લેટરલ શિફ્ટ એટલે ખબર છે ને, આમ કિરણ આમ જવાનું હોય સીધું, બરાબર, પણ વચ્ચે જો કોઈ માધ્યમ નડી જાય ને, જેમ કે કાચની પેટી મૂકી દો તો આ કિરણ આમ નહીં જાય, હવે આ માર્ગે નહીં જાય, અહીંથી આમ વળશે અને પછી આમ જશે, હે ને, જશે એ જ દિશામાં, પણ આમ આ કાચના કારણે અહીંયા વક્રીભૂત થાય બે જગ્યાએ અને કિરણ આમ કરીને આમ વળી જાય. તો આ જે આટલું ખસી ગયું ને, આ અંતરને આપણે લેટરલ શિફ્ટ કહીએ છીએ, રાઈટ ને. તો ચલ બતાવો, પ્રોપર ચિત્ર દોરીને ફટાફટ બતાવીએ આપણે. આજા જો ભાઈ, આ કાચની પેટી છે, સમજ, આમ, યસ, આ સપાટીનો લંબ છે, સમજ ને, અહીંયા નહીં, હા, આમથી આવ્યું કિરણ, જો આમ, ડન. હવે કિરણને ખરેખર આમ જવું હતું, આમ જિંદગીમાં જલસા કરવા હતા, જો, પણ બે જગ્યાએ કાચ નડે, અહીંયા નડે અને એથી બહાર નીકળતી વખતે નડે, તો એ વળાંક લે. હા, અચ્છા, કેવો વળાંક લે છે જો ચેક કરીએ ઉપર. આ છે સપાટીનો લંબ. હવે બહાર પાતળું માધ્યમ છે ને અંદર ઘટ છે, કેમ કે બહાર હવા છે ને અંદર કાચ છે, તો લંબ તરફ વળશે ને. તો આ બ્લેક કલરનો આ લંબ છે, તો લંબની તરફ વળી ગઈ ને, આમ વળી ગયું ને કિરણ. હા, હવે અહીંયા શું થાય, અહીંયા જો સપાટીનો લંબ આમ બને, રાઈટ 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 રાઈટ, જોરદાર બની ગયો, બરાબર. આમ કિરણ પરફેક્ટ દોરાય ને, હાથ લપસ્યા વગર, તો મજા આવે, આમ સાહેબ ખુશ થઈ જાય. હવે આ કિરણ જો ઘટથી પાતળામાં જશે, અત્યારે કાચની અંદર છે ને, હવે બહાર હવામાં જશે ને, હા, તો લંબથી દૂર જશે, તો આમ જશે ને, આમ, રાઈટ, લંબથી દૂર ગયું. હવે જો ભાઈ, આ જે વધારાનું અંતર છે ને, એને કહેવાય લેટરલ શિફ્ટ, રાઈટ. અને અહીંયા આપણો ખૂણો બને I1, આપાત કોણ 1, અહીંયા બને વક્રીભૂત ખૂણો 1, યસ. હવે આની અંદરનું ગણિત એટલે ટેનના સૂત્ર લગાવવાના, સ્નેલનું સૂત્ર સ્નેલનો નિયમ બે જગ્યાએ લાગે, અહીંયા પણ લાગશે ને અહીંયા પણ લાગશે, પણ વન શોર્ટ રિવિઝન છે તો હું ડાયરેક્ટ સૂત્ર આપીશ. જો આ x શોધવા માટેનું સૂત્ર t એટલે આ સ્લેબની જાડાઈ ભાઈ, હા, જાડાઈ નહીં, આ નહીં, આ જાડાઈ, હા, ચાલે, નો પ્રોબ્લેમ. ચલો જુઓ હવે, x બરાબર t સાઇન I1 માઇનસ R1 અપોન કોસ R1. હવે જો દોસ્ત, આપાત કોણ બહુ જ નાનો હોય ને, I1 અત્યંત નાનો હોય તો પાછું આ સૂત્ર આવું થઈ જાય, t I1 માઇનસ R1 આવું થઈ જાય. હવે આને તું આગળ ખેંચી શકે ભાઈ, જો ખેંચવું છે, લે I1 કોમન લઈ લે, તો 1 માઇનસ R1 અપોન I1 થઈ જાય, થાય ને. હા, પછી સેજ તો બુદ્ધિ આગળ નહીં દોડાવવાની યાર, બધું સાહેબ ના કરાવે એમ. ક્લિયર? આ છે લેટરલ શિફ્ટ. લેટરલ શિફ્ટ, ઓકે. હવે આભાસી ઊંડાઈ વાળું બી ભણ્યા હતા, ચલો યાદ કરી લઈએ એને. આભાસી ઊંડાઈ, આ મસ્ત ટોપિક છે, મને બહુ ગમે આ ભણાવવું. આભાસી ઊંડાઈ વર્સેસ વાસ્તવિક ઊંડાઈ, એટલે કે સાચી ઊંડાઈ. શું છે તો આ ટોપિક ભાઈ? જો આપણે પાણીની ટાંકીમાં પેલું યાદ છે ને, સિક્કો પડ્યો હોય, પાણીની ટાંકીમાં રૂપિયા 2 રૂપિયાનો સિક્કો પડ્યો હોય તો આપણને સેજ ઉપર દેખાય, પછી ખરેખર હોય બહુ ડીપ. હા, આ તો પ્રેક્ટિકલ અનુભવ કર્યો હોય, ઘરે જ આ પાણીની ટાંકીમાં સિક્કો નાખ અને જો પાછો કાઢીશ કઈ રીતે, બે મમ્મી બોલશે, નાખતો વાગતો નહીં. ટાંકીનું તળિયું હોય ને, એ પણ આપણને સેજ ઉપર આવેલું દેખાય. હા, તો એ આભાસ છે. એકચ્યુઅલી તળિયાની સાચી ઊંડાઈ તો કંઈક ઓર છે, તને ઉપર દેખાય છે, હે ને. હા, તો એવું કેમ થાય છે? તો એના બી ફટાફટ કારણ જોઈશું. વન શોર્ટ રિવિઝન છે. જો જેમ કે આ પાણી છે, સમજ, આ પાણી ભર્યું છે, લાંબુ લઈએ, બે ઘટનાઓ સમજાવવાની છે, બહારથી અંદર જોતા અને અંદરથી બહાર જોતા. યસ,
આમ જો હવે સપોઝ અહીંયા તળિયે સિક્કો પડ્યો છે, રાઈટ? ઓકે, તો એકચ્યુઅલી આપણે બહારથી સિક્કાને જોઈએ એટલે કે આપણે ના જોતા હોઈએ, સિક્કામાંથી કિરણો નીકળે, આપણી આંખને ટકરાય અને આંખને એનું ક્યાંક ઇમેજ દેખાય. યસ, તો જો સિક્કામાંથી કિરણ આમ નીકળે, આમ આમ, અને અહીંયા તે નોટિસ કર્યું આ ઘટ છે ને આ પાતળું છે, તો લંબથી દૂર જાય. એ યાર લંબ તો હરખું દોરવું હતું સર. આવું ચિત્રની જો છે ને એમ હાથ એકવાર લપસ્યું ને એટલે આખું મૂડ ડાયવર્ટ કરી નાખે આપણો. લીસું બોર્ડ છે ને. હા હવે આવ્યું. અરે વાહ, આવી ગયું પરફેક્ટ. ચાલો, લંબથી દૂર જાય એટલે સેજ આમ વળી જાય ઓમ, ને આપણી આંખ અહીંયા હોય સપોઝ આમ, આંખ અહીંયા, તો આંખને તો આની પાછળ અહીંયા જ દેખાય એકદમ, એટલે સિક્કો જો આટલો ઉપર દેખાય. તો સિક્કાની આ જે ખરેખર ઊંડાઈ છે એને આપણે શું કહીએ? હાઇટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ, HO, પદાર્થની ઊંચાઈ. અને આને શું કહીએ? આને કહીએ ને હાઇટ ઓફ ઇમેજ. અહીંયા પ્રતિબિંબ છે ને, સિક્કો તો ખરેખર અહીંયા છે, આ તો પ્રતિબિંબ છે યાર. હા, હાઇટ ઓફ ઇમેજ હતી આ ઘટના. હવે આ ઘટનામાં સૂત્ર શું લેવાનું હતું? HI/HO N/N. આ કયો N ભાઈ? તો જોનારો વ્યક્તિ જ્યાં ઊભો હોય ને એ એન ઉપર રાખવાનો. તો જોનારો વ્યક્તિ અહીંયા અત્યારે પાતળા માધ્યમમાં છે, તો પાતળું, અને નીચે આવશે ઘટ્ટ. બોલ ભાઈ, ક્લિયર છે એકદમ? ઓકે, ડન. હવે આની ઊંધી ઘટના કે બહારથી કોકે જોયું અને એને સિક્કો ઉપર દેખાય, પણ અંદર જઈને કોક બહારનું જોવે તો હવે અંદર તો કોણ જાય? તો અંદર માછલી તો હોય ને, એ માછલી બહારની વસ્તુઓને જોતી હશે તો માછલીને કેવું દેખાતું હશે? તો ચલ એની પર ધ્યાન આપીએ. સપોઝ બહાર અહીંયા એક વસ્તુ છે, આ રહી આમ, બરાબર? બહારની વસ્તુ છે. હવે એ બહારની વસ્તુમાંથી કિરણો, જેમ સિક્કામાંથી કિરણો નીકળ્યા હતા એમાંથી બી કિરણો આવશે આમ, અને અહીંયા સપાટીનો લંબ હશે ભાઈ. પણ આ વખતે જો હમણાં શું હતું? કિરણો ઘટ્ટથી પાતળામાં ગયા હતા. આ વખતે મામલો અલગ છે. આ વખતે કિરણો પાતળામાંથી ઘટ્ટમાં આવશે એટલે લંબ તરફ વળશે. લંબ તરફ વળશે ને તો આમ થઈ જશે આમ, અને સીધા અહીંયા માછલીની આંખ ઉપર આવશે. માછલી ક્યાં સાહેબ? અરે દોરી નાખું પહેલેથી એટલા માટે નહીં દોરી કે મારે દર વખતે આવું થાય. માછલી જ્યાં દોરું ને કિરણ એના કરતાં જુદી જગ્યાએ પડે, એટલે માછલી ભૂસીને પાછી દોરવી પડે. એટલે જે પહેલાં કિરણ લાવ્યો ને પછી માછલી દોરી. હા હા, હવે માછલી તારે માની લેવાનું કે માછલી છે યાર, બસ ખુશ? ઓકે, હવે માછલીની આંખને તો આની પાછળ આમ સીધું જ દેખાય આમ અહીંયા. હા, એટલે વસ્તુ આટલી ઉપર દેખાય ભાઈ આમ. ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે, હવે આ શું છે? આ ઓબ્જેક્ટની ખરેખર હાઈટ છે, અને આ તો પ્રતિબિંબ છે ને, HI. તો તું નોટિસ કર દોસ્ત, આમાં HO મોટો છે ને, HI નાનો છે. આ કેસ તો જો, HO ઇઝ ગ્રેટર દેન, એ યાર પાછું પૂછવાનું. હા, આમાં શું દેખાય છે? HI ઇઝ લેસ દેન HO, રાઈટ? આમાં શું દેખાય છે? HI ઇઝ ગ્રેટર દેન HO. યસ, ચલો સૂત્ર લઈએ. HI/HO N/N. મેં હમણાં જ કહ્યું હતું કે જોનારો વ્યક્તિ, જોનારી વસ્તુ જ્યાં હોય ને એ એનું ઉપર રાખવાનો. આ વખતે જોનારું કોણ છે? માછલી. તો માછલી ઘટમાં છે ને, તો ઘટને ઉપર રાખ ભાઈ, અને અહીંયા પાતળું લે, જલસાગર. બસ, ચાલ. આનંદ આવ્યો કે નહીં? હા, ચાલ હવે એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લે. આની પછી તો પૂર્ણાંતરિક પરાવર્તન, ડાયમંડ, મરીચિકા બધું મસ્ત મસ્ત. ચાલ 1, 2 and 3. દોસ્ત હવે એક નાનકડી ઘટના જો, પછી પૂર્ણાંતરિક પરાવર્તન લઉં. સૂર્ય, હા 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન હતો ને નાનકડો, કે સૂર્ય ઉગે ને એની પહેલાં આપણને દેખાઈ જાય, અને આથમી જાય ને એ પછી બી થોડી વાર આપણને દેખાય. કેટલો ટાઈમ દેખાય? 2 મિનિટ. યાદ આવ્યું કે નહીં? હા, એકચ્યુઅલી સૂર્યનું ઉગમવું અને આથમવું શું છે? ક્ષિતિજને ઓળંગવું. ક્ષિતિજ એટલે સપોઝ આ રહી પૃથ્વી, આમ સમજ, આપણે અહીંયા ઊભા છીએ, બરાબર? આપણી નજર સામેની લાઈનને આપણે ક્ષિતિજ કહીએ. આમ આને આ ક્ષિતિજ થઈ. હવે સૂર્ય તારો અહીંયા હોય, અહીંથી આમ ધીમે ધીમે ઉપર આવે ને આ બાજુ, એટલે આપણને એમ લાગે કે સૂર્ય ઉગ્યો, અને આની નીચે બેસી જાય એટલે આપણને એમ થાય કે આથમ્યો. હા, તો અહીંથી અહીંયા
ખરેખર શું થાય ખબર છે? આ જે વાતાવરણ હોય ને વચ્ચેનું, એ વાતાવરણના વક્રીભવનના કારણે સૂર્ય અહીંયા હોય ને, પણ એ વક્રીભવનના કારણે આપણને એ કિરણો જે આવતા હોય ને બધા વળાંક લઈ લે આમ, અને આપણને સૂર્ય અહીંયા દેખાય. એટલે આ ખાલી આભાસી છે, હોય ને અહીંયા. ખરેખર તો સૂર્ય અહીંયા છે. હા, પણ સૂર્યમાંથી આવતા કિરણો વાતાવરણના વિવિધ લેયર્સ દ્વારા વક્રીભૂત થાય અને વળાંક લઈ લે અને આપણી આંખને અહીંયા દેખાય. હમણાં જોયું નહીં પેલું સિક્કામાંથી આવતા કિરણો આમ વળી જાય એટલે આપણી આંખને કંઈક બીજી જગ્યાએ દેખાય સિક્કો. યસ, સેમ સિચ્યુએશન છે. હા, તો આ આભાસી ફરક કેટલો? 0.5 ડિગ્રી જેટલો ફરક હોય આ. હા, હવે અહીંથી આપણે ગણ્યું હતું કે 180 ડિગ્રી માટે સૂર્યને 12 કલાક લાગે. 12 કલાક એટલે 12 ગુણ્યા 60 મિનિટ. 180 માટે આટલો ટાઈમ લાગે, તો 0.5 ડિગ્રી માટે કેટલો? તો ગણતરી કરીને આપણે 2 મિનિટ લાવ્યા હતા આનો જવાબ. હા, સિમ્પલ. ફાસ્ટ ટ્રેક છે ભાઈ, ફાસ્ટ ટ્રેક. હવે ચલ, પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન, વોટ ઇઝ ધીસ? તો જો ભાઈ, પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન એ કિરણનું પૂરેપૂરું અંદર તરફ આવી જવું એમ. મજાક હું મજાક તો કરતો જ નહીં ક્યારે. ખરેખર શું થાય? જેમ કે જો આ કોઈ પારદર્શક સપાટી છે, આમ પારદર્શક નહીં, પરાવર્તક સપાટી છે. સપોઝ પરાવર્તક સપાટી એટલે કિરણ આમ ગયું, ટકરાઈને પાછું આવ્યું આ સપાટીનો લંબ. આ ઘટનામાં એકચ્યુઅલી શું છે ખબર છે? 100% એક્યુરેસી નહીં આવતી. કેમ? અહીંથી સપોઝ 1 કરોડ કિરણ આવ્યા હોય ને, તેમાંથી અમુક લાખ આ બાજુ આવે ને અમુક લાખ આ બાજુ જતા રહે, અંદર ઘૂસી જાય, વક્રીભૂત થઈ જાય, શોષિત થઈ જાય, પૂરેપૂરા અંદર પાછા નહીં આવતા. એટલે 100% તીવ્રતા આમાં ના મળે. પણ પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તનની ઘટના એવી છે દોસ્ત, એમાં જેટલો પ્રકાશ ગયો હોય ટકરાઈને બધો પાછો અંદર આવે, પૂરેપૂરો અંદર તરફ આવે. પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન. હા, અરે બતાવજો ચિત્ર આખું. આ આખું ચેપ્ટર ચિત્ર આધારિત છે ભાઈ. જો જેમ કે આ એક સપાટી દોરી આપણે. સપોઝ આ બધો કાચ છે, સમજ ને. અહીંયા એક લાઇટનો સોર્સ છે, પ્રકાશનો ઉદ્ગમ છે. સપોઝ એમાંથી એક કિરણ નીકળ્યો આમ. આનું તો કંઈ થશે નહીં, સીધું છે ને, સીધું બહાર નીકળી જશે. ચાલ, પણ હવે એક કિરણ સપોઝ આમ છે ત્રાસું થયું આમ, તો અહીંયા સપાટીનો લંબ હોય. જોજે ધ્યાનથી હો ભાઈ. હવે આ કિરણ અત્યારે ઘટ્ટ માધ્યમમાં છે, બહાર પાતળા માધ્યમમાં જાય તો લંબથી દૂર જશે આમ ગયું, રાઈટ. હવે આ ખૂણો જો મોટો કરીએ હજી, તો આ કિરણ હજી દૂર જાય ને આમ. હા, તો એવું કરતાં એક સિચ્યુએશન એવી આવી કે આ કિરણ બિચાકરું વાંકું વળતા છે ને આમ કરતાં સપાટીને સમાંતર જ થઈ ગયું. હા, આમ જ થઈ ગયું આખું આમ. તો એ ટાઈમે આ જે તારો આપાત કોણ હોય ને એને ક્રાંતિ કોણ કહેવાય. શું કહેવાય? ક્રાંતિ કોણ. હા, કે ભાઈ કિરણને બિચાકરાને વાળી છેક સપાટી પર લાવી દીધું છે, હવે શાંતિ રાખો, ક્રાંતિ થઈ ગઈ છે, ક્રાંતિ કોણ એમ. ઓકે, એ ટાઈમે આ ખૂણો કેવો હોય? π/2. ડન. અહીંયા અંદર શું છે? n ઘટ્ટ અને બહાર શું છે? n પાતળું. ઓકે, હવે જો આ ખૂણો સહેજ પણ વધ્યો, સહેજ પણ થોડો બી દોસ્ત, તો પેલું કિરણ હવે કોઈ રસ્તો નથી, એને ભાઈ સીધું અંદર આવી જશે. હા, તો છેલ્લું કિરણ સ્પેશિયલ છે ને, તો અલગ કલરથી દોરું જો આમ, એટલે અલગ કલર દેખાય, લીલો કલર. ઓકે, હવે પેલા કિરણ જોડે કોઈ રસ્તો જ નહીં બચ્યો બિચારા જોડે, તો સીધું ક્યાં જશે? અંદર આવશે. ઓમ બમ દઈને લે. યસ, 100% પ્રકાશની તીવ્રતા અંદર આવશે, થોડો भी बाहर नहीं जाए, सहज भी. हाँ, इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूरेपूરું અંદર. આ ખૂણો છે ને ક્રાંતિકોણ કરતા સહેજ મોટો છે. આ ખૂણો ક્રાંતિકોણ કરતા સહેજ મોટો હોય તો આ ઘટના થઈ જાય. હું સહેજ મોટો એટલે બહાર દઈને બોલું છું કે ઘણીવાર દાખલામાં ક્રાંતિકોણ આપ્યો હોય 45, 45. તો તને એમ થાય કે 45 પર કિરણને અંદર લાવવું કે સપાટી પર દોરું? તું અંદર લાવી શકે, કેમ કે 45.1 બી થશે ને તો અંદર આવી જશે. એટલે ફરક બહુ નાનો હોય, એટલે એક્ઝેક્ટ ક્રાંતિકોણના સમયે પણ આપણે કિરણને અંદર દોરી શકીએ દાખલાની સરળતા ખાતર. ક્લિયર? હા. અચ્છા, હવે અહીંયા આમાં આ પોઈન્ટ ઉપર છે ને સ્નેલનો નિયમ લાગે. સ્નેલ લગાવજો. આ n ઘટ ઇન્ટુ સાઇન c, પછી બહારનું n હવા ઇન્ટુ સાઇન 90, હે ને?
હા n ઇન્ટુ સાઇન સી, અને હવા એટલે 1, સાઇન 90 એટલે 1, તો સાઇન સી બરાબર 1/n. હવે તમને ખબર છે દોસ્તો डायमंड કેમ આટલું જળહળે છે? भैया डायमंड के अंदर है ना ये जो क्रांति कोण बहुत छोटा होता है, 24.42 डिग्री. हाँ ए भाई बोरे क्रांति कोण એટલે શું તને ખબર છે? સપોઝ સમજ આ સરફેસ છે, ધ્યાનથી હું એમ કહું કે ભાઈ આ મટીરિયલનું ક્રાંતિ કોણ છે ને 80 ડિગ્રી છે. એનો મતલબ શું થાય કે કોઈ બી કિરણ આવશે 80 ના ખૂણે ટકરાશે ને, કાંઈ 80 થી મોટા ખૂણે તો જ એ ટકરાઈને પાછું અંદર આવે, નહીતર આર પાર નીકળી જાય. પણ 80 નો ખૂણો બનવો ઇટ ઇઝ અ બિગ મેટર. હું એમ કહું તને કે આનો ક્રાંતિ કોણ 20 છે, તો આપણે જેટલા કિરણો નાખ્યા લગભગ બધા પાછા આવે. કેમ? કેમ કે 20 નો ખૂણો સામાન્ય એમ બની જાય, નાનો ખૂણો છે. જો આમ આટલું કર, આ તારે 30 નો 45 60 90, તો 20 નો ખૂણો બનવો કોઈ મોટી બાબત નથી. એમ સહેજ બી કિરણ ત્રાસું નાખો એટલે 20 નો ખૂણો બની જ જાય. 20 ના ખૂણે આવે ને કિરણ આની પર, તો પાછું આ અંદર જ આવે. સમજાય છે ક્રાંતિકોણનો મતલબ? ક્રાંતિકોણ એટલે એક નક્કી થઈ ગયું કે આ ખૂણો તારે હોવો જોઈએ મટીરિયલનો, તો કિરણ અંદર આવવાના ચાન્સ છે, નહીતર કિરણ બહાર જતું રહેશે. હવે ડાયમંડ કુદરતી એવું છે યાર, એની સંરચના કે એનો ક્રાંતિકોણ 24.42 ડિગ્રી સમથિંગ છે, એનો વક્રી ભવનાંક કંઈક 2.42 સમથિંગ છે. હવે એકાદ પોઈન્ટમાં ફરક હોય તો ખબર નહીં દોસ્તો. હા, હવે ડાયમંડની જે સંરચના છે ને એની પાછળનું કારણ જ એવું છે. આમ એવા પહેલ પાડેલા હોય ને એની ઉપર, આમ જ્યારે ફેક્ટરીમાં ઘસાતો હોય ડાયમંડ ત્યારે, કે એની પર કોઈ બી કિરણ આવે ને પછી અંદરથી બહાર આવે જ નહીં. કેમ કે અંદરની સપાટી પર સપોઝ અહીંથી આવ્યું અને અહીંયા ટકરાયું, આમ તેનો આ ખૂણો છે ને 24 કરતાં મોટો જ બનતો હોય, એટલે ટકરાઈને પાછું અંદર જ રહે. આમ એ તે અંદર 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 જ રહે, લગભગ બહાર નીકળે નહીં. એટલે ડાયમંડ અંદરથી બહુ ઝળહળતો દેખાય. સમજા કે નહીં સમજા? સમજા ને? ચલ, તો ડાયમંડ જેવી ઘટનાઓ પ્રિઝમમાં બી છે જ. પ્રિઝમમાં તો મસ્ત મસ્ત કલાકારી છે ભાઈ. મરીચિકા રહી ગયું, શાંતિ રાખ. ઓપ્ટિકલ ફાઈબર બી આવશે, મરીચિકા બી આવશે. 1 શોટ રિવિઝન છે ભાઈ, બધું જ આવશે. ચેપ્ટરનું દરેકે દરેક પોઈન્ટ કવર થશે. ચલ પ્રિઝમ ઉપર થોડીક મજા આપું તને. પ્રિઝમ જો, પ્રિઝમમાંથી તું એવી કલાકારી કરી શકે, આ ઘટનાનો ઉપયોગ કરી, ક્રાંતિકોણવાળી મેટરનો એ નોલેજનો ઉપયોગ કરે અને પ્રિઝમને પ્રોપર ગોઠવતા આવડે ને તને, તો આ વસ્તુ આમ છે ને તેનું પ્રતિબિંબ કાં તો સીધું જોયું હશે કાં ઉલટું જોયું હશે. અરીસો ભણ્યો હશે ત્યારે તને એવું જ ભણાવવામાં આવ્યું છે ને કે પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક છે ને ઉલટું છે, કાં પ્રતિબિંબ આભાસી છે ને સીધું છે. ક્યારે એવું ભણ્યો કે પ્રતિબિંબ આડું થઈ ગયું? ભણ્યો નહીં ને, પ્રતિબિંબ આમ થઈ ગયું. આ બધી કલાકારી પ્રિઝમમાં થાય. પ્રતિબિંબને આખું 90 ના ખૂણે આડું કરી દે, 180 ના ખૂણે લઈ જાય, ઇક્વલ સાઇઝનું બનાવી આપે. ઘણી બધી કરામત છે. બતાવું? જો ડ્રોઈંગ ઉપરથી જ જીતી જઈએ, ફટાફટ ચલાવીએ. આ રહ્યો પ્રિઝમ. બરાબર છે. હવે જો સપોઝ અહીંયા કોઈ વસ્તુ છે આપણી, ભાઈ બે પેન ક્યાં ગઈ? આ રહી વસ્તુ એ અને બી, વસ્તુ એ બી. ડન. ચાલો, એક કિરણ આવ્યું અહીંથી, આમ ઝૂમ. જગ્યા નાની પડે સાહેબ, મજા નહીં આવે. સમજાવો હરખું ને, ઉભો રહે, શાંતિ રાખ. ચાલ એક કામ કર, નીચેના કિરણને લીધે જગ્યા જોઈએ ને સમજવા માટે. હા ચલો, આ કિરણ આવ્યું. આમ શું લાગે છે? આ કિરણનું કંઈ નહીં થાય બાપા, લંબ રૂપે આવ્યું તો સીધું જ ઘૂસી જશે, અહીંયા આવશે. હા, પછી અહીંયા જે સપાટી છે ને, તું જો અહીંની સપાટીનો લંબ તો આમ થાય છે, તો લંબ સાથે આ ખૂણો કેટલો બને એનો? આ કાટકોણ પ્રિઝમ છે. કાટકોણ પ્રિઝમ એટલે અહીંયા 45 સમજ, અહીંયા 90 સમજ, તો આ 45, તો બાકીનો બી 45. ઓકે. હવે પ્રિઝમ શેનું છે? કાચનું મટીરિયલ છે. કાચનો વક્રી ભવનાંક લગભગ 37 ડિગ્રી હોય જો ક્રાઉન કાચ હોય ને તો, અને ફ્લિન્ટ ઘટ્ટ કાચ હોય ને તો લગભગ 41 ડિગ્રી હોય. પણ આ તો 45 છે, એટલે ક્રાંતિકોણ કરતાં મોટું છે. અરે આ ક્રાંતિકોણની વેલ્યુ લખું છું બાપા. વક્રી ભવનાંક તો આ ક્રાઉનનો તો 1.52 હોય અને ઘટનો 1.62 હોય. બે હા હવે થઈ જાય આમથી આમ ભણાવતા કેટલું પ્રેશર હોય ખબર છે? એક તો વિડીયો જલ્દી પતાવો, ફાસ્ટ બોલો, જલ્દી કરો.
એટલે પ્રેશર રહે થોડુંક, શાંતિ રાખો. હા, તો કાચમાંથી કિરણે પાછું અંદર આવવું હોય ને તો આ રહ્યા એના ક્રાંતિકોણ. હવે તે બેમાંથી કોઈ બી ટાઈપનો કાચ લીધો હોય યાર, અહીંયા તો ક્રાંતિકોણ 45 ડિગ્રી છે એટલે આ કિરણને અંદર આવવું જ પડશે. હા, તો બહાર નહીં નીકળે, હવે અંદર આવશે ને. ઓકે, કેટલા ખૂણે પાછું આવશે? ઓ ભૈયા, जितना आपात कोण होता है ना उतना ही परावर्तन कोण होता है. तब 45 એ ગયું છે તેને 45 પાછું આવવું પડે એટલે કિરણ આમ બની જાય ને આમ, તો જો આ 45 તો જે 90 દેખાય. હવે આ કિરણ અહીંથી નહીં વળે, જો અહીંથી આમ સીધું બહાર. બોલ દોસ્ત, આવી મજા કે નહીં આવી? હા, એ જ રીતે ઉપરનાનું પણ થશે આમ કરીને આમ. તો આખી વસ્તુ તારી આમ આડી થઈ ગઈ. જો એ અહીંયા આવ્યો ને બી અહીંયા આવ્યો. બોલ શું કહેવું દોસ્ત? આવીને મજા? તો પછી અરે પ્રિઝમમાં હજી એક કરામાત છે. જો પ્રિઝમને આમ મૂક્યું હોય તો આમ, અને અહીંયા વસ્તુ મૂકો, ચલો એ બી. જો પ્રિઝમને આમ મૂકો ને તો આ ઘટના બે જગ્યાએ થાય. હા, કઈ બે જગ્યાએ? જો પહેલાં તો અહીંથી જાય આમ, અહીંયા આગળ એકવાર આમ વળે, હે ને? પછી અહીંયા સપાટીનો લંબ પાછો આમ છે ને, જો અહીંયાનો લંબ આમ હતો, અહીંનો લંબ આમ છે એટલે એથી પાછું એ જ રીતે વળે આમ, આવી ગયું બહાર. દેખાય? હા. પછી બીમાંથી પણ એ જ રીતે કિરણ જાય પાછું આમ, બની ગયું ને પ્રતિબિંબ. એ બી. આને કહેવાય 90ના ખૂણે ફેરવી નાખ્યું, આને કહેવાય 180ના ખૂણે ફેરવી નાખ્યું. યસ. પછી પ્રિઝમમાં એક ત્રીજી પણ ઘટના છે, હવે થોડીક તસ્તી લે અને ટેક્સ્ટ બુકમાં જોવાનું હો બેટા. આવો પ્રિઝમ બી હતો કંઈક આમ. હા, આમાં કંઈક આમ કિરણને આમ સીધું કરીને આમ, સાઈઝ સરખી થઈ જાય નહીં. થોડુંક જોવાનું બેટા ચોપડીમાં હો બધું. ભાઈ સાહેબને કંઈ ઝીણી વસ્તુ યાદ ના હોય, અને યાદ હોય તો બી દોરવાનો મૂડ નહીં. ચલ ઓકે, પ્રિઝમ પત્યું. હવે કોણ બાકી રહ્યું ભાઈ? ડાયમંડ તો આવી ગયો ને. મરીચિકા. મરીચિકામાં શું ભણાવું બે? મરીચિકા એટલે ઢીંક ચીકા. ચાલજો. ઉનાળાની બપોરે તડકામાં આપણે જતા હોઈએ પ્લેન હાઈવે રોડ ઉપર, એટલે આપણને દૂરથી ઘણીવાર એવું લાગે કે રોડ ઉપર પાણી ભર્યું છે. તમને ના લાગ્યું હોય તો જે ડ્રાઈવર ગાડી ચલાવતો ને એને પૂછવાનું, એને ખાસ લાગે કે દૂર પાણી ભર્યું છે. પણ જ્યારે ત્યાં પહોંચીને ત્યારે કંઈ હોય નહીં, તે આપણા મગજનો ભ્રમ હોય. ભ્રમ ના હોય, આભાસી પ્રતિબિંબ હોય. હા, ખરેખર જો ભાઈ, જેમ કે આ રહ્યો રોડ તારો હાઈવે, અહીંયા કોઈ ઝાડ છે, એમ આવું ઝાડ છે, બરાબર. હવે આ ઉનાળામાં કેવું હોય, તળિયાની હવા છે ને એકદમ ગરમ હોય, તપી ગઈ હોય, એટલે અહીંયા હવા પાતળી હોય, સેજ ઉપર જાય ને તો ઘટ હોય, હજી ઘટ હોય, આવું હોય. હવે આ વૃક્ષના કિરણો નીકળે આમ, સપોઝ અહીંથી અહીંયા આવ્યા, તો અહીંયા હવા પાતળી, સેજ ઘટ, હજી વધારે ઘટ, તો કિરણ આમ આવે એટલે ઘટથી પાતળામાં આવે ને કમ્પેરેટિવલી. હા, તો ઘટથી પાતળામાં આવે એટલે લંબથી દૂર જાય આમ, પાછું અહીંયા ઘટથી પાતળામાં એટલે પાછું લંબથી દૂર જાય આમ, પાછું અહીંયા ઘટથી પાતળા એટલે લંબથી દૂર આમ. આંખમાં આ રીતે ઘૂસે ને આપણી આંખને અહીંયા દેખાય ઝાડનું પ્રતિબિંબ. યસ, આને કહેવાય મરીચિકા. ઘણા લોકોને મૃગજળ કહેતા હોય, ઘણા જ લોકોને ઝાઝવાના જળ કહેતા હોય, બધું નામ છે. ઇંગ્લિશમાં આને મિરાજ કહેવાય. લેને જલસાગર. પછી ઓપ્ટિકલ ફાઈબર. ઓપ્ટિકલ ફાઈબરને કેમ ભૂલી જઈશું? એ તો આવનારું ફ્યુચર છે ભાઈ, ટેકનોલોજીનો શું કહેવાય હાર્ટ છે ઓપ્ટિકલ ફાઈબર. તો ઓપ્ટિકલ ફાઈબર્સ વાયર હોય, પતલો આમ તો વાયર હોય, શેનો બન્યો હોય? ફ્યુઝડ ક્વાર્ટ્સ નો બન્યો હોય, એકદમ સારી ગુણવત્તાનો ફ્યુઝડ અથવા ક્વાર્ટ્સનો બન્યો હોય. હા, એની અંદર ખાસિયત શું હોય? એની અંદર પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તનની ઘટના થતી હોય. આમ જો સપોઝ આ પાઇપ છે, વાયર છે આમ, બરાબર. અંદર તમે સિગ્નલ મોકલ્યું આમ, એ વક્રીભૂત થઈને અહીંયા ટકરાયું. હવે અહીંનો જે ખૂણો છે ને ક્રાંતિકોણ કરતાં મોટો જ હોય, કેમ કે આનું વક્રીભવનાંક, આ જે ઓપ્ટિકલ ફાઈબરનું વક્રીભવનાંક અને એની બહાર જે આવરણ હોય ને એનું વક્રીભવનાંક એ રીતે હોય કે કિરણ લીકેજ જ ના થાય, અંદર જ રહે. પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તનની ઘટના યાર, કિરણ અંદર આવે પાછું. હા, અંદર આવે
પાછું અહીંયા ટકરાય, પછી અહીંથી બી પાછું અંદર જ રહે. હા, આમ અનેકો વાર પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન પામે અને છેલ્લે બીજા છેડેથી જ બહાર નીકળે. એ પહેલાં અહીંયા કે અહીંયા ક્યાંય લીકેજ થાય નહીં. યસ, 100% સિગ્નલ પહોંચી જાય. હા, આનું ઢાંકણું પડી ગયું. આને કહેવાય ઓપ્ટિકલ ફાઇબર. આના ઉપયોગો તો ખબર જ હશે. અંદર આંતરડાના, જઠરના, અન્નનળીના બધાના ફોટા વિડીયો લઈ આવ્યા. હા, અને પરફેક્ટ રિઝલ્ટ આપે. ખબર પડે કે પેશન્ટને શું તકલીફ છે અંદર, હે ને. ચલો દોસ્તો, હવે ગોળીય સપાટીની મેટર છે ભાઈ. ગોળીય સપાટી, ચાલો ગોળીય સપાટી. યસ, ચલો જુઓ. સ્ફેરિકલ રિફ્રેક્ટિવ સરફેસ. અરે ઇંગ્લિશ બોલવાની મજા આવે ક્યારેક. જો દોસ્ત, ગોળીય સપાટી આગળથી કિરણ વક્રીભૂત થાય અને પ્રતિબિંબ બનાવે, તો એ માટેનું આખું સરસ એક સૂત્ર સાબિત કર્યું હતું ને. હા, જેમ કે જો આ રે ગોળીય સપાટી એટલે કાચનો ટુકડો સમજી લે. હા, આમ અહીંથી ગોળ છે આમ. ઓકે, સપોઝ અહીંયા વસ્તુ છે તો આપણે જાણીએ ને કે આમ કિરણ નીકળ્યું, આ થઈ ગયું વસ્તુ અંતર, અને કિરણ તો તારે દોરવામાં બી પરફેક્શન જોઈએ. એમ સપાટીનો લંબ જોયા રહ્યો, આ લંબ જ્યાંથી બી જાય ત્યાં કેન્દ્ર હોય, વક્રતા કેન્દ્ર, હા ને. હા, તો આમ વળી જશે એમ, એટલે અહીંયા આગળ પ્રતિબિંબ બને તો આ થઈ ગયું પ્રતિબિંબ અંતર, આ થઈ ગયું આર. હા, તો હવે અહીંયા એક સરસ મજાનું સૂત્ર આવ્યું હતું દોસ્ત, સાબિત કર્યું હતું આપણે. અહીંયા કંઈક સપાટીનો આમ મુખ્ય અક્ષનો લંબ લઈ અને મસ્ત થિયરી બનાવી હતી. આલ્ફા, બીટા, ગેમા, એવું બધું નામ આપીને એને થિયરી જોઈ લેવાની. ચાલ ડાયરેક્ટ સૂત્ર આપું છું. -n1 અપોન વસ્તુ અંતર, n2 અપોન પ્રતિબિંબ અંતર, n2 - n1 અપોન વક્રતા ત્રિજ્યા. આ તો સૂત્ર ઇઝી જ હતું સાહેબ, પણ વાંધો ક્યાં હતો? આની ઊંધી ઘટનામાં. આની ઊંધી ઘટના એટલે જો બતાવું. સપોઝ આ માધ્યમને આમને આગળ ને આગળ ખેંચ, અહીંયા ગોળીય સપાટી કર. હવે સપોઝ અહીંયા કોઈક વસ્તુ છે અંદર, અને એનું કિરણ જ્યારે બહાર જાય ત્યારે સાહેબ આમ બહાર જાય અને ક્યાંક પ્રતિબિંબ બનાવે તો દોસ્ત ગભરાવા નહીં. હા, હું બેઠો છું ને, આ સપાટીનો લંબ લઈ લે સી, કંઈ જ નહીં, સૂત્ર સેમ છે. n1 અને n2 ના નામ બદલાઈ જાય ને. જો આમાં કિરણ પહેલાં અહીંયા હતું તો આને તું n1 કહેતો હતો. હવા છે ને, હવાને n1 કહીએ અને કાચને n2 કહીએ. તો અહીંયા બી કિરણ પહેલાં જે માધ્યમમાં હતું એ તો કાચ છે ને પછી જ્યાં ગયું એ તો હવા છે, રાઈટ. તો આમાં ખાલી n1 n2 ના નામ બદલાઈ જાય. જો આમાં n2 અપોન વસ્તુ અંતર, n1 અપોન પ્રતિબિંબ અંતર, n1 - n2 અપોન r. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં ભાઈ? ખાલી n1 n2 ના નામ બદલ્યા છે. આપણે n1 n2 થી નિસ્બત નહીં રાખવાનું લાઈફમાં. આપણે એ જોવાનું કે કિરણ વક્રીભૂત થયું એક્ઝેક્ટ એની પહેલાં ક્યાં હતું અને વક્રીભૂત થયા પછી ક્યાં છે. પહેલાં જ્યાં હોય ને એને આપણે n1 સ્વીકારી લેવાનો. ભલે ને કાચ હોય કે હવા હોય કે નામ તે 1 આપે 2 આપે, શું ફરક પડે છે? સમજણ ક્લિયર હોવી જોઈએ ને. આ કિરણ અહીંયા વક્રીભૂત થાય તો એની જસ્ટ પહેલાં અહીંયા કાચમાં હતું ને તો જો કાચ આવી ગયો અને એની સાથે વસ્તુ અંતર લેવાનું. હા, પછી વક્રીભૂત થાય એની એક્ઝેક્ટ પછી બહાર આવી ગયું તો બહાર તો હવા હતી તો એને n1 અને ત્યાં પ્રતિબિંબ અંતર. સિમ્પલ. ઓકે, હવે અહીંથી જ લેન્સના સૂત્ર બનાવ્યા હતા. હા, તો ચાલો દોસ્તો, લેન્સમાં બેસવું પડશે આમ મસ્ત. કેમેરામેન દેખાશે ને અહીંયા છે, કંઈ સુધીનું કવર કરજો ફ્રેમ સુધી. ચલો, ગોળીય સપાટી પરથી આપણે સીધા ક્યાં પહોંચી ગયા હતા? લેન્સ પર. જો ભાઈ, આને કહેવાય બહિર્ગોળ લેન્સ, આને કહેવાય અંતર્ગોળ લેન્સ, આને કહેવાય સમતલ બહિર્ગોળ, આને કહેવાય સમતલ અંતર્ગોળ. હા, બધા ટાઈપના લેન્સ, તું ચિંતા નહીં કર. હવે મારું ફોકસ છે લેન્સના બધા સૂત્રો એકવાર તને યાદ કરાવી દઉં. હા, જો લેન્સ માટે મજેદાર સૂત્ર છે સૌ પહેલું ગાઉસનું, -1/u, 1/v, 1/f. અરીસામાં આવું નવું જોયું ને આપણે આજે, પણ અરીસામાં અહીંયા માઇનસ નથી, બસ એટલો જ ફરક છે. હા, ચલો કવર કરીએ, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એને કવર કરીશું. પછી આપણે જોયું હતું કે પાતળા લેન્સનું સૂત્ર. આ તો લેન્સ માટે ગાઉસ છે, ગાઉસનું સમીકરણ છે.
હવે પાતળા લેન્સનું સૂત્ર દોસ્ત તો આ રહ્યું -1/u 1/v n2 - n1/n1 કૌંસમાં 1/r1 - 1/r2 આ પાતળા લેન્સનું સૂત્ર. હા, બધું યાદ રાખજે ભાઈ. દાખલા આવશે આની તરત પછી, દાખલામાં પછી જરૂર પડશે આ બધા સૂત્રોની. આને કહેવાય પાતળા લેન્સનું સૂત્ર. પાતળા લેન્સનું સમીકરણ. હવે આ ભાગને આપણે 1/f કહી દઈએ ને, આમ અહીંથી જોઈ લે. તો આને લેન્સ મેકર્સ કહેવાય ભાઈ. લેન્સ મેકર્સનું સૂત્ર. થાક લાગે હું બચ્ચાઓ, સવારનું શૂટ કરતા હોય ને વિડીયો, થોડોક થાક લાગે. હું તો રીટેક જ નહીં કરતો ભાઈ વિડીયોમાં. એકવાર અંદર ઘૂસી ગયો અને એકવારમાં જે ભણાવ્યું ને એ જ શૂટ કરો. વારે ઘડીએ ભૂસવાના અને પ્રશ્નો લખવાના ને એવું આપણને ફાવતું જ નથી. હા, જેવા નેચરલ છે એવા જ રહેવાનું. આને કહેવાય લેન્સ મેકર્સ. લેન્સ મેકર્સ ફોર્મ્યુલા અથવા કેન્દ્ર લંબાઈનું સૂત્ર. ડન ને? લેન્સમાં આટલા જ તો સૂત્ર જોયા હતા. લેન્સની મોટવણી પણ જોઈ હતી, પછી લેન્સનું સંયોજન, લેન્સનો પાવર. હા. તો બસ હવે 2-3 મિનિટનો વિડીયો રહેશે, અહીંયા કરી લીધું. ચલો જુઓ, લેન્સની મોટવણી m બરાબર v/u અથવા તો પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ અપોન વસ્તુ ઊંચાઈ. હા, પછી આને આ સૂત્ર સાથે કનેક્ટ કરીને નવા ઇક્વેશન બનાવ્યા હતા જાતે. હમણાં આની સામે બતાવ્યા હતા, અહીંયા તમારે જાતે કરવાના. f અપોન એવું કંઈક હતું, f - v એવું કંઈક હતું, જાતે સેલ્ફ. હવે ચલ, બહુ બધા વિડીયો બનાવ્યા મેં તો. હવે લેન્સનો પાવર, તો લેન્સનો પાવર ઇઝ વેરી ઇઝી. 1/f. જલસાગર. પાવરનો એકમ ડાયોપ્ટર, કેપિટલ D. હા, બોલે સારું સૂત્ર છે ભાઈ. પછી લેન્સના સંયોજન, લેન્સને સંપર્કમાં રાખીને 3-4 લેન્સ ગોઠવી દો તો ફાઇનલ કેન્દ્ર લંબાઈ શું થાય, ફાઇનલ પાવર શું થાય, ફાઇનલ મોટવણી શું થાય. તો આટલી બધી જગ્યામાં ખેંચી લું દોસ્ત. ચલજો, ટાઇટલ આપીએ. કેમેરામેન કેમેરો છે આમ કરજો. અહીંથી આટલું રહેવું જોઈએ, બાકીનો આ ભાગ કવર કરાવો બાજુ. લેન્સનું સંયોજન. જો આ એક લેન્સ, આ 2 લેન્સ, આવા તો ઘણા બધા લેન્સ. n સમજ ને તું, n લેન્સ રાખ્યા સંયોજનમાં, તો આ બધાની કેન્દ્ર લંબાઈ શું થાય? આમ 1/f1 + 1/f2 1/fn સુધી જાય. બોરે કવર કરવું પડશે ભાઈ. આ બધાના પાવરનું શું થાય? પરિણામી પાવર કેન્દ્ર લંબાઈનું વ્યાસ છે એટલે p બરાબર p1 + p2 + pn. હા, આ બધાની મોટવણીનું શું થાય સાહેબ? એ ભાઈ મોટવણીમાં ગુણાકાર થાય. હા, પરિણામી મોટવણી ઇઝ m1 × m2 અપ ટુ mn. પત્યું વન શોર્ટ રિવિઝન પત્યું. બહુ લાંબુ થઈ ગયું છે પણ આખું ચેપ્ટર યાર, કેટલું મોટા ભાગનું ચેપ્ટર, 60-70% ચેપ્ટર કવર થઈ ગયું તમારું. હવે આની પછી સીધા દાખલાઓનું આક્રમણ થશે દોસ્ત. એટલે મારા દાખલાઓ જોવા હોય ને એ પહેલાં આ બધું મસ્ત તૈયાર કરીને આવશે, તો દાખલો જોતા વેત તારા દિલમાં ઉતરી જશે, હે ને? ચાલ દોસ્ત, સ્ક્રીનશોટ લઈ લે. 1, 2 and 3. આ કમ્પ્લીટ સ્ક્રીન આવે છે ને? ઓકે. વિડીયો ગમ્યો, મજા આવી તો કમેન્ટ કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, બધાને મોકલો ભાઈ. હા, ચાલ દોસ્ત, બાય.